विकिरति मुहुः कुश्वासनासा पुरो मुहुरीक्षते प्रविशति मुहुः कुञ्जं गुञ्जना मुहुर्बहुताम्यति रचयति मुहुः सज्जां पर्याकुलं मुहुरीक्षते मदन कदन क्लान्तः कान्ते प्रियस्तव वर्तते। इस प्रबंध की उपसंहृति करते हुए कवि कहते हैं कि सखी श्री राधा को श्री कृष्ण के सन्निकट पहुंचने के लिए अनेक प्रकार से प्रेरित कर रही है कि श्री कृष्ण तुम्हारे विरह में कामजन्य कष्ट से दुखी हैं, तुम अभी तक आई नहीं हो, ऐसा सोचकर बार बार सांस लेते हैं, दीर्घ निश्वास धारा छोड़ते हैं। तुम अभी तक उनके पास पहुंची नहीं हो, प्रतीक्षारत होकर बार बार चारों दिशाओं से देखते हैं। तो अग्रदृष्टा गोविंद के मन में तुम्हारे प्यार के जो मनोरथ उठे थे, उनके साथ साथ अंधकार भी और गहरा हो उठा, मिलन की आशा और तीव्र हो उठी। रात्रि काल में चक्का चकवी दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर विरहाधिक्य के कारण दीर्घ करुण क्रंदन करने लगते हैं। उसी दीर्घ पुकार के समान तुम्हारे समक्ष श्री कृष्ण मिलन के लिए की गई मेरी अभ्यर्थना व्यर्थ ही चली गई। हे मुग्धे, अब समय व्यर्थ मत गवाओ, अभिसार का विशेष समय होता है, घना अंधकार है, प्रियतम तुम्हारे लिए उत्कंठित है, तुम वेशभूषादि के बहाने आगमन में अब विलंब मत करो, जल्दी करो। तो हे मुग्धे, तुम्हारी वामता अर्थात प्रतिकूलता के साथ साथ यह दिवाकर भी संपूर्ण रूप से अस्त हो गया। श्री कृष्ण के मनोरथ के साथ ही अंधकार सांद्रता अर्थात घनत्व को प्राप्त हो गया। विरह विकल चक्रवाक पक्षी के रात्रि काल में करुण सदर निरंतर विलाप के समान मेरी अभ्यर्थना भी व्यर्थ हो गई। मैं अति दीर्घ काल से करुण प्रार्थना कर रही हूँ, अब विलंब करना व्यर्थ है। अभिसार की रमणीय बेला उपस्थित है। आश्लेषादनु चुंबनादनु नकोल्लेखादनु स्वांतज प्रदुबोधादनु संभ्रमादनु रतारंभादनु पीतयोः अन्यार्थंगतयोर्भ्रमान्मिलितयोः सम्भाषणैर्जानतो दंपत्योरिह को न तमसी व्रीडा विमिश्रो रस। सखी श्री राधा को प्रलोभन दे रही है कि हे सखी राधिके, वहाँ श्री कृष्ण के समीप पहुँचने पर तुम्हें अनेक प्रकार का केली कौतुक प्राप्त होगा। इस कथन से सखी श्री राधा की उत्कंठा बढ़कर उन दोनों के मनोरथ का अभिव्यंजन कर रही है। अंधकार हो जाने पर नायक अन्य नायिका को तथा नायिका अन्य नायक को प्राप्त करने के लिए यदि निकले हो और जब वे परस्पर मिलित हो जाएं, तब जिस ब्रीड़ा मिश्रित श्रृंगार रस की अनुभूति होती है, तब ऐसा कौन सा रस है जिसे प्राप्त करना अवशिष्ट रह जाए। उस ब्रीड़ा मिश्रित रस में सब प्रकार के रसों का समागम हो जाता है। भ्रामत से तात्पर्य है कुंज की ओर भ्रमण करते हुए परस्पर मिल गए हो, अंधकार में परस्पर वार्तालाप से पहचान लिए गए हो, अथवा अन्य किसी प्रयोजन से गए हो और मिल गए हो। वार्तालाप होने से सात्विक भाव के द्वारा स्वरभंग से पहचान लिए गए हो। मिलन के साथ ही वे सहसा आलिंगन करते हैं, किंतु दोनों को भय रहता है कि कहीं किसी ने देख न लिया हो, अतः भयानक रस प्रादुर्भूत होता है, जिसका भय स्थायी भाव है। कांता के बार बार मना किए जाने पर भी नायक अपनी हठवृत्ति के कारण उसका चुंबन करता है, दंतच्छद करता है, पर पुनः उसे शोक होता है, मैंने व्यर्थ ही इसे कष्ट पहुंचाया। लाख मना करने पर भी माना नहीं, अतः करुणा से उनका अंतःकरण विगलित होता है। अतः यहाँ करुण रस प्राप्त होता है। काम को प्रोत्साहित करने के लिए परस्पर नखोल्लेखो
करते हैं, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। तत्पश्चात परस्पर दोनों एक दूसरे के साथ रतिक क्रीड़ा के लिए तत्पर होते हैं। इस क्रीड़ा में उनमें विस्मय प्रधान अद्भुत रस की सुखानुभूति होती है। तत्पश्चात कामोद्बोध होने पर नाना विलासों से विलसित हो परस्पर हास्य प्रधान बातें करते हैं, और तब रतिक क्रीड़ा में लिप्त होने पर दोनों को हास्य रस अनुभूत होता है। सुरत क्रीड़ा संपन्न होने पर जब वे परस्पर आनंद का अनुभव करते हैं, तब उन्हें सकल रस चक्रवर्ती रसराग श्रृंगार रस की मधुरानुभूति होती है। इस प्रकार तिमिर में मिलित हो पहले अनजान फिर परस्पर पहचान लिए जाने पर दोनों को लज्जा होती है, परंतु परस्पर दोषारोपण अथवा क्रोध नहीं करते, क्योंकि दोनों का समान दोष होता है। अतः पर नायक नायिकाओं को अंधकार में लज्जा मिश्रित संपूर्ण रसों का अनुभव होता है। राधे, तुम्हें ऐसी प्रतीति होगी कि ओहो, इतने 2 दिनों के पश्चात जब हम दोनों मिले तब इतने गहरे श्रृंगार रस में क्यों डूबे। हाँ, प्रस्तुत संदर्भ में चौर्य रथ के संपूर्ण क्रम को भी बतलाया गया है। चौर्य रस सब कथा तो तार कह दो मिलन में कौन वाक्य अच्छे ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଜାଗ କହି ପଳେଇଲେ ସବୁ ପୁରା ଏକଦମ। ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ଯାହା କିଛି ହବା କଥା ତାର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ନେଇ ସବୁ ତ ସଖୀ କୁଲେଇ କରିଦଉଛି। ଆଉ ସେ ମିଳନ ପାଇଁ ବାକି କଣ ରଖୁଛି ସେ ନା ମିଳନର ବାକି କଣ ରହିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଠୁ ଗୋପଳା ସାରିକି ମଥୁରା ପଳେଇଲେ। ମଥୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ନାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ନେହ ମମତା ଲଗେଇ ନାଇଁ ଗୋକୁଳ ଆସିଲେ, ନାଇଁ ଗୋକୁଳ ଗଲେ ମଥୁରା ଗଲେ, ଆଉ ଗଲେ ସେ ପଛକୁ ଆସିଲେ ଗୋପୀଙ୍କ କଥା ପଡିଛି। ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଳନର ଆଉ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବାର ଏତେ ଯେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ମାନେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ଏତେ ଯେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଆସିକି ସୀମାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ମାନେ ଯାଇକି ଗୋପର ସୀମା ମଥୁରା ସୀମା ଯୋଉଠି ସେଇ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯାଇ କେତେ ରାତିରେ କରିନି, ସେଠି ଯାଆନ୍ତି। ସକାଳ ପାଇଲେ ସେଠି ପଳେଇବେ, କହିଲେ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଆସିବେ ବୋଲି ଯେ ଆସିବେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖେଳକୁଦ ସେ ହେଇନି। ଭଗବାନ ଯିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲି କାହିଁକି କହିବି? ନ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ସେବା ଯାକ ସବୁ ଅଛି ମୋର, ସେଇଟା କାହିଁକି କହିଗଲେ? ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ହଁ, କାହିଁକି କହିଗଲେ? ଏଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ତରସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅନ୍ତରସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଗା, ଅନ୍ତରସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଗା। ଯଦି ସେ କଥା ନ କହିବେ, ନ କହିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଜୀବନ ଧରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ହାନ ହାତ କହିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ହାନ ହାତ କହିଦେଲା ମାନେ ପାଣି ଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକି ଦିଆହେଲା ସେଠି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିବ। ଏବେ କଣ, ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି କଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ନା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମିଳନ ହବ, ମିଳନ ହେଲେ ଏହା ସବୁ ହବ, ସେଟା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଟାକରେ ତନ୍ମୟତା ହେଇକି ସେମାନେ ମିଳନର ଅନୁଭୂତି ପାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିଳନର ଅନୁଭୂତିଟା ହଉଛି, ମିଳନର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ସେ ବତଉଛି ସଖୀ, ଏବଂ ସେଥିରେ ତନ୍ମୟତା ହେଇକି ନାୟକ ନାୟିକା ମିଳନର ଅନୁଭୂତି ପାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ମିଳନ ହଉନାହିଁ, ବାସ୍ତବ ମିଳନ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
କେତେ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଗୋପାଳ ମାନେ ସେଠି ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତାପରେ ଆସିବେ ଖେଳକୁଦ କରିବେ କହିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଗଲେ ଭଗବାନ ନ କଲେ ଆଉ ଆସିବେ କେମିତି ସେ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟା ଆଚ୍ଛା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏଠି ଖେଳକୁଦ କରି ସେଟା ଆସୁନି ତ ନା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବେ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଳେଇ ତ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ଆମର ନାହିଁ କହିଥିଲା ସେ ଆସିବ ତ ଆଉ ଥରେ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଥିଲା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲିଯିବା ଏମିତି ସବୁଦିନ ସକାଳ ପାଇଲେ ଏଇ କଥାଟି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାଲି ଫେରିକି ଆସିଲେ କଥା ମନେ ନାହିଁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଏତିକି ବା ପ୍ରଭାବ ଭକ୍ତିର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବା ଯୋଉ ଅନ୍ତର ସମ୍ପର୍କର ଏ ଯୋଉ ଭାବର ବିନିମୟ କେତେ ଉଞ୍ଚା ତାକୁ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠିକି ନ ଗଲେ ହବନି ତେବେ ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଗୋପାଳ ମାନେ ଯାଇକି ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ସମୟ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଉଦ୍ଧବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଜକୁ ଆସିଲି ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସୁଛି ଆଉ କୋଉଠି କଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଘର କୋଉଠି କଣ କେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରାଧାରାଣୀ ଘର କୋଉଠି କେମିତି କଣ ଯିବି କେମିତି ତମେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ନା ନାଇଁ ତମେ ଯିବାର ତମ କାମ তুমি ଯା ଆମେ ଅଛୁ ଆମ ପାଳ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସେ କହିକି ଆସିବ ବୋଲି ତ ରବି ଅଛ ମାନେ ସେ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଯାଉଛୁ ସେ ଅନୁଭୂତି କରିବେ ଏହା ଯେତେ ଆମେ ବାଗେଇ ପୁଣି କହିଲେ ବି ସେ ସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଯାଇପାରୁନି ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ ଯେମିତି ତାହା ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିସାବରେ ସେ ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆକୁଳ ବିକୁଳ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆକୁଳ ବିକୁଳ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆକୁଳ ବିକୁଳ ତ କହିକି ଆସିବ ଆମେ ଆସିଲେ ବାଟକୁ ଆସିଲେ ଯିବୁ ଆଉ କଣ ସେ ଭାବଟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧୀରୁଢ ଏକଦମ ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତୁମେ କା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛ ନା ହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବତେଇଦିଅ ସେ ଗୋଟେ ବତେଇଦବା ଧାରା ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ ରାଧାରାଣୀ ବହୁତ ବସିକି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁତିକି ରହୁନି ଘର କରଣା ବା କୌଣସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁନି ସବୁବେଳେ କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ତର ପାତ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରା ଏମିତି ବହି ଆସିଛି ତୁମେ ଏଇ ଧାରାକୁ ଦେଖି ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଏ ପାଣି ଧାରାଟା ଯୋଉଠି ଆସିଛି ସେଇଠି ତ ଗୋପମାନଙ୍କର ଅବତଲ କହିଲେନି କେବଳ ପାଣି ଧାରଟା ସେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ କେବଳ ମାନେ ଅନୁଧାବନ କରିକି ଯାଅ ଉଦ୍ଧବ ସେଇ ଧାର ଧାର ଦେଇ ଯୋଉଠି ଧାର ବେଳକୁ ଯଶୋଦା ମା ନନ୍ଦ ବାବା ତାପରେ ଗୋପୀ ମାନେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରାଧାରାଣୀ ଏତେ ବିକଳ ପ୍ରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କଣ କନ୍ୟାହାତି ଭଲରେ ରହିବ କଣ ଆକୁ ସେ କହିଛି କଣ କରିଛି ମାୟା ମୋହ ସଂସାର କଥା ବୋଧେ ଶିଖେଇଛି ଯୋଉଟାକି ହେଇରାକରେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବ ନେଇକି ଆସିବୁ ନା ତେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଅଲଗା ଏଇ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା ଏଭଳି ଆଉ ଭକ୍ତି ଧାରାର ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ବତେଇଦେଲେ ତୁମେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଦେଖିକି ଯା ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା କରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେକରେ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେ କି ଭଗବାନ ଯୋଉଟାକି ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିକି ବଡ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ପରା ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ହଁ ଭଗବାନ ପୁଣି କାନ୍ଦୁ କଣ ଭଗବାନ କାନ୍ଦନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ମହାତମ ବ୍ୟାପକ ଅଜ ଅମର କେତେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ଆଉ କହିବାର ଉଦ୍ଧବ ଯେତେ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ଭଗବତ ଆଡକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋପୀ ସ୍ନେହରେ ବୁଟିକି ଅଛନ୍ତି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ବଡ ଯେତେ
ଯାହା କହିଲେ ସେ ଆଉ ଭଗବତ ସ୍ଥିତିକି ତା ମାନିପାରିବନି। କେମିତି କଣ ହବ? ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ କଣ କରିବା, ଏମିତି ଏମିତି ମାୟା ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ କଣ କେମିତି କରିବି? ମୋର ଅବସ୍ଥା ନା ସେମାନେ ଏମିତି ହଉଛି ନା? ହଁ ସେମାନେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ହଉଛି ନା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ଆମ ଆଉ ତମେ ବୁଝେଇଦେବ ଯାଇକି, ବୁଝେଇଦେଲା ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଔଷଧ, ସେଇ ଗୋଟେ ତ ଔଷଧ ଆଉ। ସେଇଟା ସେ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ମୋର କିଛି ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ସେ ଚିହ୍ନିବେ ନ ଚିହ୍ନିବେ, ମୋ କଥା ମାନିବେ ନ ମାନେ, ତମେ ହାତ ଲେଖା କଣ ଦେଇଦିଅ, ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଅ, ଦେଖିକି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ଧରିଲେ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ସେକରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳର ଚରମ, ଏକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଚରମ ମିଳନ ହେଇଛି ନା? ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ମିଳନ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମିଳନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଯେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ମିଳନ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧବ ଆସିଥିଲେ ରାଧାରାଣୀ ବିଶେଷ କରି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ସେ ଦୁଃଖର କାରଣ, ସେ ମୋହର କାରଣ, ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ। ରାଧାରାଣୀ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖର କାରଣ, ମୋହର କାରଣ କଣ? ମୋହର କାରଣ କଣ? ମୋହର କାରଣ ଇଏ ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛୁ। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଚାଲିଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା? ଆଉ ନା ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଖୁବ ବଂଶୀବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକେଇକି। ରାଧାରାଣୀ ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣିବାର ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଠୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ନା ପାଖାପାଖି, ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ହସା ଦଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବର ଚକିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ପାଗଳ ହେଲି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ନା କୁଆଡେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋପକୁ ନା ଆସିନି? ସିଏ ଆଉ କିଛି ସଂଜ୍ଞା କିଛି ଆସୁନି ତାଙ୍କର, କଣ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? କିଛି ଆସିପାରୁନି। ଶେଷକୁ ପାଗଳ ଭଳି ଯାଇକି ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନା କଣ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ତାହେଲେ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, ସତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସତ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନାହିଁ, ସତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଖୁବ ହସୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଏଇଭଳି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ? ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ? ପ୍ରଭୁ ତ ଉଦ୍ଧବ ପାଗଳ ହେଲେ, ଆଉ ପାଗଳ ଆଉ ଏଠି କଣ ସାମ୍ନା ଅଛନ୍ତି? ଭାଗେ ଆଉ ଭାଗେ, ଇଏ ପୁଣି ଉଠିକି ଗଛକୁ ତରକୁ ଲତା ମୂଳକୁ ପୁଣି ଗଲା କଣ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ପର୍ଶର ଯୋଉ ସୁଖ, ଏଇଟାକ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ଦିନ ଯେ ଏଠି ବିତିଗଲା ସେ କିଛି ହିସାବ କରିପାରୁନି। ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହଁ 6 ମାସ ନା କେତେ ବିତି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ନେଇକି ଯାହା ଯୋଉଠି ସବୁ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ସବୁ ମନେ ପକେଇ ଗୁଡାକ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ସେ ଲୀଳାରେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହେଇ ତାଙ୍କର ହୋସ ଆସୁଛି, ଆରେ ଏଭଳି ତୁ ଲୀଳା ଏଠି ସବୁ ଲଗଉଛୁ, ମତେ ସେଠି ନା ମାୟା ଭେଲି କରୁଛୁ। ସେଇଠି କାନ୍ଦିକି ପୁଣି ଗ୍ୟାପ ହେଇଯାନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇଠୁ ନା ପାଗଳ ଭଳି କାନ୍ଦି ଗଡି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ହେ ତୁ ଯୋଉ କାମ ଏଠି କରିକି ଆସିଛୁ, ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ଆସିଛୁ, ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁହାଯାଏନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ସେଠି ତୋର ଅଛି। କେତେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବରାଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଭାବରାଜ୍ୟଟା, ଯୋଉ ଭାବନା ରାଜ୍ୟଟା, ସେଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ସାଂସାରିକ ଭାବନା ସଂକଳ୍ପର ଯୋଉ
ସେଇଟାକ ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଭାବନା ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ସେଟା ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେଟା ମିଥ୍ୟା, ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେଇଟା ସତ୍ୟ ପୁରା। ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ନାୟିକା ନାୟିକର ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ ସବୁ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ କଥା ଯାକ, ରହସ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାକ, ରହସ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ଯାକ, ପୁରା ଏକଦମ ପର୍ସନାଲ, ଯେ କେହି କେବେ କାହାକୁ କହିବେନି। କିଏ କାହାକୁ କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଏଇଠି ମାନେ ଏକଦମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ତାହେଲେ ମିଳନ କାହିଁକି ହଉନି? ମିଳନ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ନା ମିଳନ କରିବ। ମିଳନ ତ କରିଦେବା କଥା। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେ ଏକଦମ ଚରମ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ହିଁ ସେ ମିଳନ ଅନୁଭୂତି କରୁଥିଲେ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାହିଁ ତ ସାରି ଦୋଷ ଲାଗି ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ମାନେ ବିରହରେ ମିଳନର ଅନୁଭୂତି, ଆଉ ମିଳନରେ ବିରହର ଏଟାକୁ ଯୋଉଟା କି ରୂଢ ଭାବ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଯୁଗଟା ନିମିଷେ ନିମିଷଟା ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି। କୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୁଗଟା ନିମିଷ ହେଇଯାଉଛି, ନିମିଷଟା ଯୁଗ ହେଇଯାଉଛି? କୋଉଥିପାଇଁ? ନା ଏଇ ଭାବନାର ପରିପକ୍ୱତା ପାଇଁ। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯେତେ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ବା ଆଜି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁରି ଚିନ୍ତାରେ, ସବୁ କର୍ମରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ତୁଳନା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାହଉଛି ଯେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ତାର ଚିତ୍ତ ଯିବନି, ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ନାହିଁ, ବା ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଅଛି ସେ ନିରସ, ତାର ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସେଠିକି ଯିବନି। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ହଉଛି ଏଇ ଭାବନା। ଯାହାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ପାଇବାର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ତ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କଣ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନା କଣ ତାର କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଏଇଟାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତିତ ହବ କି ନାହିଁ ସାଧକ? ମନରେ ଆସୁଛି କଣ ସେ ଜିନିଷଟା ତ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଜିନିଷଟା କଣ? ପ୍ରପଞ୍ଚର ସବୁ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, କହିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ ଯାହା ନ କହିବା ତାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାସ୍ତବତା କଣ? କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ବାସ୍ତବଟା କଣ ଏଇଆ ନା କଣ? କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ଯଦି କେବେ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କଣ ସେଇଟା? ଜିନିଷ କଣ? ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପୁରା ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ମଣିଷ ଅନ୍ଦାଜ ବି କରିପାରୁନି କଣ ଜିନିଷଟା। ଏଇ ହଉ ତାର ସୂଚନା। ହଁ ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋପନୀୟ କଥା କହିବ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନା, ତାର ସବୁ ଇଏ କମିଯିବ ସବୁ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏତିକି ଆମର ସୂଚନା କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯୋଉଟା କି ବିଚ୍ଛେଦରେ ମିଳନର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି। ବିଚ୍ଛେଦ ଭାବନାରେ ସେ ତନ୍ମୟ ହଉଛନ୍ତି, ତଲ୍ଲୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତଲ୍ଲୀନ କି ମିଳନ କରାଇ ଦଉଛି, ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ମିଳନ କରାଇ ଦଉଛି। ମିଳନ କରିଦେଇକି ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ବିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ ପୁଣି ମିଳିଥିଲା ଚାଲିଗଲା, ମିଳିଥିଲା ଚାଲିଗଲା। ସେଇଟାକୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ଚାଲିଗଲା, ମିଳିଥିଲାଟା କେତେ ସମୟ ନା ଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି, କ୍ଷଣଟେ ଲାଗିଲା। ମିଳିଥିଲାଟା ଯୁଗଟି ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣଟି ଅନୁଭୂତି ହେଲା, କ୍ଷଣଟି ଅନୁଭୂତି ଚାଲିଗଲା। ଯୁଗାୟତେ ନିମିଷେଣ, ହଁ ଯୋଉ ଚାଲିଗଲା ମିଳନଟାରେ ଚାଲିଗଲାରେ କଣ ହେଲା ନା ବିରହ ଆସିଗଲା, ବିରହଟା ଆସିଗଲା। ସେ ଯୋଉ ବିରହଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହଉଛି, ତନ୍ମ ସହିତ ହେଇଯାଉଛି,
ବିରହଟା ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣଟାକୁ ତାକୁ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଯୁଗଟି ଭିତରେ ହେଇଥିଲା କ୍ଷଣଟି ବି ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା, କ୍ଷଣଟି ଭିତରେ ଯୁଗଟା ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା ମିଳନରେ, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣଟା ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁନି, ଏ ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ। ବାବା ସେଇ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ କୌଣସି କୃପା ଅନୁଭବ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ବଢି 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 ଗଲା ପରେ ବାକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରୁ ସାଧକର ଅନୁଭୂତିର ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆସେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିକି ଏଇ ସବୁ କଲେ ହବନି, ସାଧକର ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟ ବିଷୟ ଆସିବ ସେ ସବୁ ତାପରେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କରେ ସେଟା ସେଇଠିକି ନେଇଯାଏ, ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ରାସ୍ତା ହେଇଯାଏ ନା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ କଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ ବାବା ଦେଖିଲେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବାବାଜୀ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ପିଚ ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ଶୁଖିଲା ତା ଆଖିରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଟୋପାଟି ପାଣି କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜାଗା କେମିତି ହବ? ସେ କହିଲେ କି ଯଦି ପ୍ରେମୀ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ ସଦା ସର୍ବଦା ଯିଏକି ସେ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଡିକି ରହିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଭବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେମିତି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯାଏ, କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହିଲେ ରୋମହର୍ଷଣ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ କିଛି ତାଙ୍କ ସେବକ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଅଜସ୍ର ଝରି ଯାଉଛି, ସେ ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଗାମୁଛାଟି ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଗାମୁଛାଟା ଆଣିକି ଯିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହେରା ସ୍ପର୍ଶ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଷ୍ଟିକ ସାତ୍ବିକ ବିକାଶ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆଉ ପାଇଗଲା ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ କେବଳ ପାଇବାର, ତା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଖୋଜ, ଉପଲବ୍ଧି କର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବୁଡ, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କର, ବହୁତ ନିକଟ ହେବେ। ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପରି ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଏଇ ମର୍ମରେ ହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଖୁବ ତ ବର୍ଣ୍ଣା ହଉଛି ମିଳନ କାହିଁ ଆର ନାଇଁ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ପାଇଁ ମିଳନଟା ପୁଣି କଣ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ମିଳନ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଏ ତାକୁ ଦଉଛି? ଚିନ୍ତନରେ ହଉନାହାନ୍ତି, ସାରା ଗ୍ରନ୍ଥ ସରିଯିବ, ମିଳନ କଥା ସେ କୋଉଠି ନା କହିବେ, ମିଳନ କଥା ହେଲେ ଏଇଠି ମିଳନ ହେଲେ ନା କାହିଁ କହିବେନି ନା ଏଇଟା ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମର ଏ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଏମିତି, ଏ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉଠି ନା ବିଚ୍ଛେଦରେ ମିଳନ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳନ କଣ ଅଛି? ଆଉ ନାହିଁ। ସଭୟ ଚକିତଂ ବିନ୍ୟସ୍ୟନ୍ତି ଦୃଶୌ ତିମିରେ ପଥି ପ୍ରତିତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତିତ୍ୱା ମନ୍ଦଂ ପଦାନି ବିତନ୍वति କଥମପି ରହ ପ୍ରାପ୍ତା ମଙ୍ଗୈରଲଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଭି सुमुखी सुभगः पश्यन् स त्वामुपैतु कदर्थताम्। तुम्हारी प्राप्ति ही श्री कृष्ण का सर्वस्व है। सखी कहते भगवान राधा रानी को जे तुम्हारी प्राप्ति ही श्री कृष्ण का सर्वस्व है। इसका दिग्दर्शन करते हुए सखी श्री राधा से कह रही है, हे अतिशय सुंदरी, जब तुम यहाँ से चलने लगोगी तब तुम्हारा मार्ग अंधकार से परिपूर्ण होगा। उस अंधेरे पथ पर चलते हुए भयभीत होकर चकित से तुम आगे पैर बढ़ाओगी। अंधकार में भय का होना तो स्वाभाविक ही है, कहीं कोई देख न ले, अतः चकित होना भी सहज ही है। ऐसे निबिड़ अंधकार में मैं श्री कृष्ण से मिलन के संकेत स्थान पर जा रही हूँ,
ऐसा विस्मय तो होगा ही, जाने पर श्री कृष्ण से मिलन होगा या नहीं यह शंका भी होगी। स्तन और नितंब भार से तुम्हारा शरीर शीघ्र ही अतिशय बला क्लांत हो जाता है, अतः शीघ्र जाने में असमर्थ अलसाई सी तुम प्रत्येक वृक्ष के नीचे ठहर ठहर कर चलना। अनंग की लहरें तुम्हारे शरीर पर क्रीड़ा कर रही है। इस शिथिलता से उपलक्षित संकेत स्थान पर तुम्हें देखकर सुभग श्री कृष्ण कृतकृत्य हो जाएंगे। वे प्रसन्नता के अतिशय आवेग में अवगान करने लगेंगे। हे शोभने, तिमिरमय पथ पर भय और चकित दृष्टि से देखती हुई तरुवरों के समीप खड़ी होकर पुनः शनैः शनैः पग बढ़ाती हुई किसी प्रकार एकांत में पहुंची हुई काम की तरंगों से कल्लोलित होती हुई तुम्हें देखकर सौभाग्यवान श्री कृष्ण कृतकृत्य होंगे। राधा मुग्ध मुखारविंद मधुपत्रैलोक्य मौली स्थली नेपथ्योचित नील रत्नमवनी भारावतारांतक स्वच्छंदन ब्रज सुंदरी जनमन स्तोष प्रदोषोदय कंसध्वंसन धूमकेतुरवतु त्वां देवकी नंदनम्। इति श्री गीत गोविंद अष्टम संदर्भ इति श्री गीत गोविंदे महाकाव्ये विसारिका वर्णने शाकांक्षो नाम पंचम सर्ग। श्री राधा और श्री कृष्ण के विरह वर्णन करने के पश्चात कवि दोनों के मिलन के संभोग प्रक्षीय श्रृंगार रस का चित्रण करते हुए पाठकों तथा श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं कि मुग्ध मुखारविंद मधुप, श्री राधा का मुख कमलवत है और जिस प्रकार भ्रमर कमल का सेवन करते हुए उसके पराग मधु का पान करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण श्री राधा के मुख कमल माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इसीलिए वे मुग्ध मधुप पद से संबोधित हुए। प्रस्तुत श्लोकांश से संयोग व्यक्त हुआ है। त्रैलोक्य मौली स्थली नेपथ्य चित्त नील रत्न, त्रिभुवन में किरीट स्थानीय अर्थात सर्वोत्कृष्ट स्थान को विभूषित करने वाले वे नील रत्न हैं। नेपथ्योचित का अर्थ है भूषणोचित। अवनी भारा बंतारंतक शिशुपाल दंतवक्त्र तथा कंस आदि पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुए थे। उन्हीं राक्षसों का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। अंतक का अर्थ है यम। श्री कृष्ण अवनी भारावंतारों को लिए जम के समान है। और स्वच्छंदं ब्रज सुंदरी जनमनस्तोष प्रदोषोदय, श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के मन को तोष प्रदानकारी सायंकालवत है। सायंकाल होने पर जैसे द्विजराज चंद्रमा उदित होता है तथा कामिनियों को अपने प्रेयसियों को प्रेमियों से मिलने के अवसर करता है, वैसे ही श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के हृदय को स्वच्छंदता पूर्वक आनंद प्रदान उनकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। कंस ध्वंसन धूमकेतु, कंस नामक असुर के विनाशकारी श्री कृष्ण धूमकेतु तारे के समान है। धूमकेतु एक तारा विशेष है। मान्यता है कि जब यह उदित होता है तब राजा का विनाश अवश्यंभावी होता है। श्री कृष्ण का अवतार कंस के विनाश का सूचक है। धूमकेतु का अन्य अर्थ है भानु के समान प्रकाशक। श्री राधा के काम को शांत करने वाले श्री कृष्ण धूमकेतु हैं। प्रदोष अर्थात प्रगतो दोषोदय। प्रस्तुत श्लोक में श्लेष ये होते धूमकेतु आओ राधाଙ୍କର କାମ କଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବିରହ, ଏ କୃଷ୍ଣ ପୀଡ଼ା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ ତାର ଏତେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଏତେ ଯେ ବିକଳ୍ପ ମାନେ କହିବାର କୃଷ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ରାଧାଙ୍କର ଅହର ଏତେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ
ଏ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେମିତିକି ଆମର କୋଉ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହଉଛି କି? ନା ଆମେ କଣ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ବାବା, ଗୋଶାଳା ଗୋଟେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଚାରଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ରାଧାଙ୍କର କୋଟି ହବ। କୋଟି ଗୁଣ। ସେଇ କୋଟି ଗୁଣର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ତା ନାଁ ହଉଛି କାମ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କାମକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କାମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ସେବା। ତ ଆଉ ଭଗବାନ କାମ ପୀଡ଼ାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପୀଡ଼ାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସେ ଏତେ ଯୋଉଟା କି ବିସ୍ତାର କ୍ରୀଡ଼ସି ଯୋଗ ମାୟା ଏତେ ପ୍ରକାର ସେ ବିସ୍ତାର କ୍ରୀଡ଼ାର ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଦିନକୁ କଣ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ ବି ପୂରଣ ହଉନି। ଏସବୁ କାହା ସଂକଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କି? ଯୋଗମାୟା ସଂକଳ୍ପରୁ ନା। ତେଣୁ ଯୋଗମାୟା ସବୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଏଥିରେ ମାଲିକିନିଗିରି ରଖିବ କାହାକୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ନିଜେ ମାଲିକ ସେ ପୂରଣ କରିବ ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ ପିତା ରାତ୍ରି ହିଁ ଶରଦୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକା ବିକ୍ଷରନ୍ତୁ ମନଶ୍ଚକ୍ରେ ଯୋଗମାୟା ଉପସ୍ଥିତ। श्री जयदेव प्रणीत गीत गोविंद काव्य के अभिसारिका वंदन में साकंठ पुंडरीकाक्ष नामक 5वीं सर्ग पूर्ण हुआ। श्री राधा के आगमन की प्रतीक्षा में पुंडरीकाक्ष विराजमान है, ऐसा यह 5वां सर्ग सबके प्रति आनंददायी हो। इति श्री गोविंद गीत गोविंद महाकाव्य के 11 संदर्भ में टीकाएं बाणबोधिनी समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परमहंस माने बाबा राधा कृष्णଙ୍କର ମିଳନ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ। ମିଳନ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତ ହବ, ମିଳନ ହବାଟା ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ କି ନାହିଁ? ଅପ୍ରାକୃତରେ ପ୍ରାକୃତର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଅପ୍ରାକୃତରେ ପ୍ରାକୃତର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରାକୃତର ଅନୁଭୂତି এইটা হচ্ছে পরমহংস মানଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଜିନିଷ ପରି ଅନୁଭବଟା ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ନଥିବ। ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ସେଟା ଅନୁଭବ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସେଇଟା ହିଁ ଅପ୍ରାକୃତିକ। ସେଇଟା ହିଁ ସାକ୍ଷାତ, ସେଇଟା ହିଁ ବିଚ୍ଛେଦ। ଦିଟା ଏଟାକୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କହିପାରିବେନି? ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହଁ, ଥିଓରି ଏମିତି କହିବେ ନା? ଏଟା କଣ ସେତେବେଳେ କଣ କିଛି କାହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି, କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହଁ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଗୁଛି, ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଅନୁମାନ ହଉଛି ନା ହଉଛି? ଏଇଟା ତ ଅତି ତୁଚ୍ଛ, ସେଟା ତ ହଉଛି ଚିହ୍ନ ଜିନିଷଟା, ସେଠି କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ ମିଳନରେ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦର ଯୋଉ ମିଳନଟା ହଉଛି ଏଠି, ଏ ମିଳନଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କି ଥିଓରି ନା କଣ କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ମଦ୍ୟପ ଜନ ମଦ ଖାଇ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣେ ଏ ରୂପେ କଣ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମତେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ର ନିତ୍ୟ ଭାସେ ସୁଖ ସମୁଦ୍ର ଭାସେ। ମଦ୍ୟପ ଜନ ମଦ ଖାଇ ସତ୍ୟ ଜାଣେ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣେ ସେଇ ଚିତ୍ର ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ। ସେଥିଟା ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ। ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ।
ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ପଶିଯାନ୍ତି ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିଯାନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖାଇବା ପିଇବା ମରିବା ଯିବା ଜନ୍ମ ହବା ବଢିବା ଛିଡ଼ିବା ମୋଟା ସୋଟା ଏରା କଣ କିଛି ଅଛି ଜଣା ପଡିବନି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏ ସବୁଥିରୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ପଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଅ ନ ଦିଅ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ବସିବା କେହି ଦିଅ ନ ଦିଅ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ପାନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳୁଥାଉ ପାନ କଥା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ନିଶା ହଉଥିବ ନିଶା ହଉ ଭଲ ମାଲ ଦେଉଥିବ